عمران خان نے انتہائی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن نظر نہیں آ رہے، ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں ٹیکنوکریٹس 2 سال میں استباحال معیشت کو بالکل ٹھیک کر دیں گے؟ دیکھیں مریم، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا عمران نے انتہائی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے، مایوس ہونے والا تو وہ آدمی نہیں ہے، وہ آخری لمحے تک لڑنے والا آدمی ہے۔ لیکن حیرت مجھے اس بات پہ ہے کہ چند روز پہلے ابھی عمران خان نے شوشہ چھوڑا تھا کہ پتہ نہیں مجھے اتنے مہینے بعد الیکشنز نظر آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر ہی 2-3 دن میں ہی نیا ریورس خیر نہیں ہوئے۔ لیکن بنیادی طور پہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس 2 سال میں معیشت بحال کر لیں گے، یہ ایک بالکل بوگس اور احمقانہ تصور ہے۔ یہ عبوری حکومت کہلائے گی اور ان کے ساتھ دنیا عبوری قسم کے ہی تعلقات رکھے گی، یہ یاد رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو معین قریشی اور شوکت عزیز اور شوکت ترین، حفیظ شیخ اور سلمان شاہ اور مفتاح اسماعیل، یہ کوئی للو پنجو گامے ماجے تھے؟ بتائیں مجھے، یہ ٹیکنوکریٹس نہیں تھے؟ یہ مطلب کامن سینس کی بات کر رہا ہوں نا۔ اس سے پہلے آپ چلے جائیں تو جو محبوب پتہ نہیں ان کا نام کیا تھا، ایوب خان کے زمانے میں، یہ ایک ایسی پوزیشن ہے، یہ چند پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ للو پنجو، آپ کے ہاں کیبنٹ میں بہت سارے للو پنجو ہوتے ہیں، لیکن چند پورٹ فولیوز ایسے ہیں جہاں آپ للو پنجو افورڈ کر نہیں سکتے۔ سو ٹیکنوکریٹس تو پہلے بھی رہے ہیں۔ حضور آپ الٹے لٹک جاؤ، آپ سے کچھ نہیں ہونا جب تک اس نظام کی پیدائشی جماندرو بنیادی نقائص دور نہیں ہوتے۔ آپ الٹے بھی لٹک جاؤ تو کچھ نہیں ہونا۔ وجہ ہے، دیکھو دنیا کے ٹاپ کے سرجن، ایک کوئی ہڈیاں فریکچر ہو گئی ہوں، ٹاپ کے سرجنز ہوں، ٹاپ کا ہاسپٹل ہو، وہ 48 گھنٹے میں ٹھیک کر لے گا۔ اچھا، اسی طرح مختلف قسم کے کام ہیں، مثلا جب شٹرنگ ہوتی ہے کسی گھر کی تو اٹ ٹیکس ٹائم۔ کیسے کر لیں گے؟ یہ کون سی توپ چلائیں گے؟ یہ کوئی جادوگر ہوں گے؟ یہ کوئی بازیگر ہوں گے؟ اچھا بھئی، آپ نے ایک ٹوٹلی فریکچرڈ جسم ہے سارا آپ کا معاشی اقتصادی جسم، اس کی ہر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب اس کو آپ نے سیدھا پدرا کرنا ہے، اس کی سرجری کرنی ہے، کہیں آپ نے راڈز ڈالنے ہیں، اس کے بعد اس کو نہیں ہو سکتا۔ اٹ از گاٹ ٹو ٹیک اٹس ٹائم۔ ٹائم کیا ہے میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا، راتوں رات والا معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت گنجی ہو چکی ہے۔ اب کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ وگ لگا کے گنج چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکنوکریٹس کیا کریں گے؟ بتائیں مجھے۔ یہ گنج پہ بال اگانے والی بات ہے، وہ ایک پورا پروسیس ہے جس سے گزرنا پڑے گا آپ کو۔ یا تو پھر کو 10 سال کے لیے لے آؤ، اگر آپ نے سال اور دوسری بات مجھے یہ بتاؤ کہ اس عبوری حکومت کے ساتھ کوئی پوری بات کرے گا کیسے؟ ان لوگوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ جو 14-15 جماعتیے جو بھی ہیں، یہ اتحادیے پی ڈی ایم ای ہیں، تو پی ڈی ایم ایوں کا کیا پرابلم ہے؟ ان کو سیریسلی لے ہی نہیں رہا۔ اچھا، ان کو تو یہ جھوٹ بولتے ہیں یا ان کو خبر نہیں ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ دیٹ دے ہیو نو فیوچر۔ کل الیکشن ہوئے، ان کا نام و نشان نہیں ملنا۔ اسلام آباد سے تو یہ بھاگ رہے ہیں، اتنی سی ٹیریٹری ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، ان کو شکست نظر، ان کو سنجیدگی سے کون لے گا؟ اچھا، ان کی جگہ جو آئیں گے عبوریے یا ٹیکنوکریٹس، ان کو کون سنجیدگی سے لے گا؟ اور وہ کون سی توپ چلا لیں گے جو اسحاق ڈار نہیں چلا سکا، یا اپنا وہ جو ان کے جو پہلے تھے مفتاح یا بڑا اچھا ہمارے ملک میں اکانومسٹ ہے، کیا کریں گے وہ؟ یہ لوگوں کو ایک اور طرح کا غچہ دینے والی، بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ اور یاد رکھو، جب میں کہتا ہوں پاکستان وہاں پہنچ گیا ہے، جب تک اس کو اس کے نام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرو گے،
भले जुज़वी तौर पे हो, इसका कुछ नहीं बनना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का नामो निशान कोई कहीं दिखाई देता है आपको? दीन का फलसफा है, देखो एक बुनियादी तौर पे माशी, कहते हैं ना निज़ाम कोई नहीं, निज़ाम को गामा माजा बनाता, कायनात के सबसे खूबसूरत शख्स ने निज़ाम नहीं देना था, निज़ाम तब्दील होते हैं ज़रूरतों के मुताबिक। फलसफा दिया क्या कि दौलत एक इंसानी माशरे में यूं सर्कुलेट करे जैसे एक हेल्दी जिस्म में खून सर्कुलेट करता है। ये नहीं कि सर को पहुंचा है तो पांव को नहीं जा रहा, अवाम पांव है अगर तो घुटने वहां नहीं जा रहा, तो क्लॉटिंग होती है, गंदगी पड़ती है, भूख नंग, जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है इसके निजाम का अंडा बच्चा है ये। वो करो, एक तो जुडिशियसली आपके दौलत और ताकत, इस्लाम का इतना हसीन तस्वुर है और उसके लिए कोई फिक्स निजाम नहीं दिया। 1000 साल बाद कुछ और होगा, 500 साल बाद कुछ और होगा, नहीं, टारगेट्स ही हैं। फरमाया क्या, कैसा निजाम वज़ा करो भाई तुम? कहा कि अगर कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो समझ लो बहुत ज्यादा लोग जरूरतों से महरूम हो गए। पाकिस्तान इसकी आइडियल और मकरूह तरीन तस्वीर है इस सूरत हाल की। जिनके पास है उनके पास बैरून मुल्क भी जायदादें हैं, औलादें भी वहाँ फिर रही हैं, वहाँ उनके पास प्रॉपर्टीज भी बेशुमार हैं, डिपॉजिट्स भी, कारोबार भी, जो यहाँ है उसको मजदूरी नहीं मिल रही। इधर होश करो, इधर तवज्जो दो। ये जो इस तरह की है ना काम, कमाल की बात है यार। सिर्फ 40-45-50 साल पहले जालिब गाता फिर रहा था, इस मुल्क के नसीबों में ही लिखा है 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद। आज 5600 रुपए मन। लोग तब भी रो रहे थे, शायर तब भी लानतें भेज रहे थे इन पे, आज भी लोग रो रहे हैं। आज कोई जालिब नहीं है, वरना वो इस पे कुछ लिख देता, हथेलियों पे सरसों मत जगाओ, मत उगाओ और लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, ये डंग टपाऊ काम बंद करो, वरना सारे का सारा झूठ पकड़ा जाएगा। हसन साहब, रहम करो अपने आप पे भी, इस मुल्क पे भी। बिल्कुल सही है कि रातों रात इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकी, अगर टेक्नोक्रेट्स भी ठीक नहीं कर सके तो फिर आपकी नजर में वाहिद ऑप्शन क्या रह जाती है? नहीं, ऑप्शन क्या भाई, सीधी सीधी एक आओ इलेक्टेड गवर्नमेंट छितर मार के लोग निकालना चाहेंगे, हड़तालें करके उसको निकाल दें। उनके साथ कम से कम लोग उनका मिन्नत तल्ला ही सुन लेंगे कि यार इलेक्टेड है, रहे ना रहे लेकिन आए 5 साल के लिए हैं, ये क्या करेंगे? और क्या पहले टेक्नोक्रेट्स नहीं, कोई वजीर खजाना मुझे बताओ जो MA उर्दू हो, MA पॉलिटिकल साइंस हो, MA हिस्ट्री हो, वो भाई जानते हैं काम, कोई कम जानता है, कुछ ज्यादा जानता है। टेक्नोक्रेट्स तो पहले भी हैं, तो क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? कौन सी तोपें चलानी है आपने टेक्नोक्रेट्स ला के? नहीं होना कुछ भी। मैं कह रहा हूं बद से बदतर होगा, ले आओ, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? पर लोगों पे रहम करो। 75 साल हो गए लोगों का, पहले तो इस बात से ईमान उठा कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, अब ईमान इस बात से उठना शुरू हो जाएगा कि हम पाकिस्तान की रियाया भी नहीं है। बदतरीन हुक्मरान भी एक बात इंश्योर करता है कि बुनियादी जरूरियात जिंदगी जो हैं वो तो कम से कम मिलें। 5600 पता नहीं सुन के बंदा गुम हो जाता है कि यार ये कौन करेगा। एक एवरेज घराना, 3 बच्चे, 1-2 मियाँ बीवी, मैं को माँ बाप आगे पीछे की बात नहीं करता, समझो सारे मर गए। 5-6 का घराना है और ये सवाए रोटी के गरीब खाते क्या हैं? इन्होंने कोई पिज्जे खाने होते हैं, रोटी खानी होती है ना। ऑन एन एवरेज अगर आप 5-6 बंदों का देखो, 15-18 रोटियां दिन की, तो नान 35 का, रोटी पता नहीं 15 की या 25 की, तो क्या वो क्या रहा है? ऊपर से माशाल्लाह केयर टेकर, अच्छी बात है। मैं कहता हूं फिर इंतहा हो जाए, ये करें इस तरह का तजर्बा। ऊंट के कहते हैं ना, ऊंट की कमर पे आखिरी तिनका, लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक, उसके बाद फिर जो तूफान आना है आ जाए। एक तरफ फैसला तो हो, ना जीतों में, ना जिंदों में, ना मुर्दों में। जी